فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الحرشي العربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى فتبارك في القرآن الحكيم وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ بطول بانو بنت یوسف علی اور مرحومہ مریم بانو بنت باقر علی اور راجانی فیملی اور گوجانی فیملی کے تمام مرحومین اور جملہ مرحومین و مرحومات کی حقوق ساتھ. بلند ترین صلوات پڑھ لے بر محمد و علی محمد. عزیزان گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام. عزیزو، آپ حضرات کے علم میں ہے جو سلسلہ گفتگو آپ حضرات کی جناب میں رکھا گیا تھا، الحمدللہ وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہے اور لمحہ بلمحہ آپ حضرات کی جناب میں
میں نے اپنی کم علمی اور کچمچ بیانی کے تحت جو کچھ ممکن ہوا پہنچانے کی سعادت حاصل کی۔ بہرحال عنوان ذہن عالی میں محفوظ ہوگا۔ عنوان اور گفتگو کا مقصد و مقصد یہی تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے پیغمبر کے اکارڈنگ، وہ یہی بتایا ہے کہ آپ صرف اور صرف پیغمبر والوں سے، پیغمبر کے اپنوں سے، پیغمبر کے اہل بیت سے، ان سے آپ محبت کیجیے۔ اور عزیزان گرامی، کل گفتگو آپ حضرات کی ذہن میں ہوگی جو وہ ہوئی تھی، وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ پیغمبر اکرم سے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ آپ اس دنیا میں جائیے تو آپ فلاح و بہبود کے کام کیجیے۔ اور پیغمبر کا خود کہنا ہے کہ بعثت لأتم مکارم الاخلاق، میں تمہارے درمیان اسی لیے آیا ہوں کہ اخلاق کی خانہ پوری کروں۔ اور دنیا جہان کے سامنے میرے سرکار نے اتنی کوششیں کی، اتنی محنتیں کی کہ اللہ کے پیغمبر کی ساری محنتیں شرمندہ تعبیر بھی ہوئیں اور قابل قبول بھی ہوئیں۔ اور اس کا سب سے بڑا نظریہ اور نتیجہ یہ ملا کہ ساری دنیا جو کفر و الحاد کی وادیوں میں جی رہی تھی، اس کے اندر وحدہ لا شریک کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور ایک اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس کی زبان سے جاری ہونے لگا، اور ساری دنیا مل کے امن پسند کہلانے لگی، اور ہر ایک بندہ عالم اسلام میں داخل ہونے لگا، اور ہر کوئی مسلمان ہونے لگا۔ مگر جب مسلمانوں کا جاؤ حشم ہوا اور دور و دورہ ہوا اور لوگ داخل اسلام ہونے لگے، تو لوگ پیغمبر کے پاس آئے اور کہنے لگے سرکار یہ سب کچھ چیزیں جو ہمیں نصیب ہوئی ہیں یہ آپ کی بدولت نصیب ہوئی ہیں، آپ نہ ہوتے تو ہمیں کچھ نہ ملتا۔ آپ نے ہمیں نماز جیسی عبادت دے دی، روزہ جیسا مسئلہ دے دیا، حج جیسے احکام دے دیے، امر بالمعروف کے طریقے بتا دیے، نہی عن المنکر جیسی باتیں بتا دی۔ آپ نے ہمیں دنیا بھر کی نفاستیں دے دی، آپ نے زندگی جینے کا طریقہ دے دیا، مگر حضور یہ سب آپ ہی کی بدولت ہوا ہے۔ اب آپ کو اس کے عوض میں جو چاہیے وہ لے لیں، مگر پیغمبر نے اس کے عوض میں کچھ نہیں مانگا سوائے محبت کی۔ اور کر رہے مانگا تو صرف محبت مانگا۔ اور کل جو میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو عرض کی تھی، عزیزان گرامی، یہ معاملہ تو اس دن کا ہے جب پبلک جاگی اور ان کا شعور بیدار ہوا۔ یہ منزل تو بہت بعد کی ہے۔ پیغمبر نے جہاں سے اسٹارٹ کیا تھا، ذرا اس منزل پہ اگر آپ غور فرمائیں تو آخر پیغمبر کے اسٹارٹ کی پوزیشن میں کوئی اور ساتھ دینے نہیں آیا سوائے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اس لیے کہ یہ بھی محمد کے اپنے ہی ہیں، چچا ہو تو اپنے ہو، دادا ہیں تو اپنے ہیں، بھائی ہے تو اپنے ہیں، خانوادے ہیں تو اپنے ہیں، بچے ہیں تو اپنے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ہر کوئی محمد کا اپنا بننا چاہتا ہے، مگر محمد کے اپنے وہی ہمیں نظر آئے کہ جنہوں نے اپنے کردار سے بتایا کہ ہم محمد کے اپنے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے زبان والوں کو محمد کا اپنا نہیں سمجھا کہ جو خالی دعوے کرتے رہے ہم محمد والے ہیں، ہم محمد والے ہیں، ہم محمد والے ہیں، بلکہ ہم نے غور یہ کیا کہ ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ آخر کردار کس کا محمد والا ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ جب اونٹ ابرہا نے پکڑا تو ہم نے دیکھا کردار کس کا ہے۔ جب چابی رکھنے کی بات آئی خانہ کعبہ کی تو ہم نے دیکھا کردار ایسا کون سا ہے کہ جس کو اللہ نے یہ عہدہ دیا ہے کہ چابی اس کے پاس ہے۔ عزیزان گرامی، جب تبلیغ رسالت کا کام شروع ہوا تو ہم نے کردار دیکھنا شروع کیا کہ کون ہے جو محمد کو سپورٹ کرتا نظر آ رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی کے اس ابتدائی حصے سے یا اسلام کے اوائلی حصے سے، اسلام کی شروعات سے ہی ہم نے جو قانون اٹھا کے اسلام کا پڑھا وہ یہی دیکھا کہ محمد اس فیلڈ میں تنہا نہیں نظر آئے، ساتھ ساتھ حضرت ابو طالب سر پہ ہاتھ رکھ کے نظر آئے۔ یہ کہتے رہے میرے بھتیجے تمہیں جو کرنا ہے کرو، جو پہنچانا ہے پیغام پہنچاؤ، اور جیسی باتیں رکھنا ہے جو باتیں رکھو، جو اپنا مقصد ہے جو مشن ہے اس میں پیچھے نہ ہٹو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو زندگی کے پہلی پوزیشن سے محمد کا ساتھ دے رہا ہے، عالم اسلام اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے۔ اور فرما رہے ہیں، میں نے کل آپ کی خدمت میں حالات حاضرہ والی بات کہی کہ صاحب پاکستان کا ایک سیریل ہے، دنیا جہان اسے بہت لائک کر رہی ہے، بہت دیکھا جا رہا ہے۔ اب تو عالم یہ ہوا کہ اس سیریل سے لوگ امپریس ہو کے اپنے بچوں کے نام بھی سیریل کے کردار پہ رکھ رہے ہیں۔ اور فرمائیے، لیکن عزیزان گرامی، یہاں لوگ تعلیمات محمد کو بھول جا رہے ہیں کہ سرکار نے کیا بتایا ہے کہ کس پہ اپنے بچوں کے نام رکھیے، لیکن عزیزان گرامی لوگ سیریل دیکھ رہے ہیں اور سیریل والے نام اپنے بچوں کے رکھے جا رہے ہیں، حالانکہ نہ نام کا کچھ پتہ، نہ معنی مفہوم کا کچھ پتہ، نہ الفاظ کی کوئی سیٹنگ، نہ الفاظ ایسے کہ بے معنی، الفاظ ایسے کہ محمل، مگر لوگ نام رکھے جا رہے ہیں۔ میں بات پیغام کی صورت میں، مگر بات آگے جا رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ذات مبارکہ وہ ہے کہ جنہوں نے اس زمانے میں محمد کا ساتھ دیا ہے کہ جب کوئی ساتھ دینے والا تھا۔
उस पोजीशन में कोई मोहम्मद के शाना बशाना खड़ा नहीं होना चाह रहा था, इसलिए कि हर आदमी डर रहा था कि अभी मामला नया नया है, कौन जाए और सबकी दुश्मनी और पूरे मोहल्ले और पूरे समाज की दुश्मनी ले। मगर एक ही ऐसा हमदर्द चचा नजर आया जो हर गांव पे खड़ा होकर मोहम्मद को सपोर्ट कर। अब दुनिया हमसे कहती कि साहब ठीक है सपोर्ट कर रहे थे मगर कलमा नहीं पढ़ा, तो अब भैया अगर कोई सो रहा हो तो उसे जगाया जा सकता है, मगर अगर कोई सोने का नाटक कर रहा हो तो आप उसे हिलाते रहिए, वो कमबख्त उठने का नहीं, इसलिए कि उसने नाटक किया हुआ है। अब सुन्नी शिया सारी तारीखों में हजरत अबू तालिब की फजीलतें भरी है। अब मैं मुसलमानों को क्या समझाऊं भाई, इन्होंने एक ही कलमा याद किया है कि कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, ईमान नहीं लाए, कलमा नहीं पढ़ा। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि साहब आप किसके बारे में ये बातें कर रहे हैं? आइए मैं आपको शिया सुन्नी दोनों किताबें सुना रहा हूं और आप अजमत देखें सरकार अबू तालिब की। तारीख कहती जब मोहम्मद के दादा का आखिरी टाइम आया, इसलिए कि मोहम्मद के वालिदैन तो दुनिया ही में चले, बचपन ही में चले गए थे, सरकार छोटे से थे, वालिदैन चले गए। तभी तो हुजूर ने कहा मेरे महबूब मेरे वालिदैन के ऊपर रहम फरमा। आप कुनूत में भी पढ़ते हैं, मुतवज्जे हैं आप। अजीज आने गिरामी ऐसे ही रहम फरमा कि जैसे उन्होंने आलम सगीरी में सगारत के आलम में मुझ पे रहम फरमाया। पढ़ते हैं ना आप कुनूत में। अजीज आने गिरामी मोहम्मद के वालिदैन चले गए, दादा है मोहम्मद के जिम्मेदार, मगर जब दादा ज़ईफ हुए और दुनिया से जाने लगे तो सुन्नी शिया सारी किताबों में लिखा है कि दादा मोहम्मद को तनहा छोड़ के नहीं गए, का फिर एक इंतजाम करके गए। का इंतजाम क्या किया? का एक दिन दादा ने अपने सारे बेटों को बुलाया, का तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। सारे बेटों को बुलाया। जब सारे बेटे आ गए तो फिर इसमें मोहम्मद के चचा भी है, मोहम्मद के ताया भी है, मोहम्मद के बड़े वालिद भी है, मोहम्मद के चचा जान भी है, सारे अफराद आए। कुछ वो है जो बाप से बड़े हैं, कुछ वो है जो बाप से छोटे हैं, मगर अबू तालिब भी आए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सारी औलाद आ गई। जब सब जमा हो गए और सारे बच्चे आ गए तो फिर एक मरतबा अपने आगोश के परवरदा, अपने शहजादे को, अपने पोते को, मोहम्मद मुस्तफ़ा को हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देख के कहा मेरे लाल ये सारे के सारे तुम्हारे चचा हैं, बड़े अब्बा हैं। ए मेरे लाल मेरा आखिरी वक्त है, मैं जा रहा हूं दुनिया से, मगर मैं तुम्हें इख्तियार दे के जा रहा हूं कि इनमें से जिसे चाहो उसे अपना कफील चुन लो। किताब सबकी है, इनमें से जिसे चाहो उसे अपना कफील चुन लो। ये चुनेगा कौन? जो खुद चुना हुआ है। तो मुस्तफा का माना ही है चुना हुआ। मालूम हुआ आज वो चुनने आ रहा है कि जिसे अल्लाह ने चुना है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा? ये सब तुम्हारे चचा है, बड़े अब्बा है, ताया है, इनमें से जिसे चाहो अपना कफील चुन लो। अब तारीख इस्लाम गवाह है, मोहम्मद ने दादा की आगोश छोड़ी, दादा की आगोश छोड़ के दौड़े और दौड़ के सरकार अबू तालिब की आगोश में आ गए। ऐसा लुत्फ भी नहीं आएगा। मिल के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर। तारीख है, सबकी तारीख का। हुजूर ने अपने दादा की आगोश छोड़ी और दौड़ के चचा हजरत अबू तालिब की आगोश में आ गए। ये क्या है? बात आई थी चुनने की, तो क्या चुना? कहा भाई चुना, सबको छोड़ा, अबू तालिब को चुना। हमारे सबको छोड़ा, अबू तालिब को चुना। अब भी दुनियाए जहान फालतू की बातें कर रही है, खामखा ख्याली पुलाव पका रही है, इधर उधर की बातें काट रही है और इधर उधर की कतरपत्तियां कर रही है और यही कह रही है कि सब कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा। अरे अक्ल के अंधो, अपने ही बुजुर्गों की किताबें उठाओ। अरे इतना तो कुरान से भी साबित है, पता चला जिसे पूरी कायनात में अल्लाह चुने उसे मोहम्मद कहते हैं और जिसे मोहम्मद चुने उसे अबू तालिब कहते हैं। पढ़ ले मोहम्मद
अच्छा किसने चुना? मोहम्मद अरबी ने चुना। क्या कहा आप से मेरे आप कफील है। अच्छा अबू तालिब ने भी आगोश में भर लिया अपने भतीजे को, और फरमा रहे अपने भतीजे को आगोश में भर लिया। अच्छा एक जुमला जो बिल्कुल सामने सामने का कॉमन सेंस है, देखिए आप और फरमाइए, हम आप हैं क्या? गुनहगार, जाहिल, गैब का इल्म नहीं, कुछ जानते नहीं, समझे हैं। मगर अजीज़ान गिरामी कभी कभी हमारा भी टाइम आता है कि हम भी चुनते हैं। कभी कभी हमारी भी वो पोजीशन आती है कि हम भी इस मैदान में आते हैं और चुनते हैं। और कोई भी चुनाव हो, कोई भी इलेक्शन हो, मगर पोजीशन तो कभी कभी हमारी भी बनती है कि हमारा भी वो रुतबा होता है कि बड़े बड़े लोग आके कहते हैं सरकार वोट, हुजूर वोट, भैया हमें जिताइएगा। अजीज आने गिरामी तो इस कंडीशन में तो हम भी तो कभी कभी पहुंचते हैं, मगर मामला अजीब है। आप देखिए जब हम और आप चुनते हैं तो हमारा चुना हुआ एमएलए, एमपी, प्रमुख, मुखिया, प्रधान, सभासद, मेंबर, समझे हैं अजीज आने गिरामी, मगर जिसे हम आप चुनते हैं वो भी पब्लिक की निगाह में वक्ती ही इस तौर पर इज्जतदार है, सलाम का मुस्तहिक है, लोग एहतराम कर रहे हैं, वाहवाही हो रही है, दो चार लोग आगे पीछे चल रहे हैं, गदर भी है, मुतवज्जे हैं आप। मालूम ये हुआ जिसे जाहिल लोग चुन ले वो तो प्रमुख हो जाए, अजी जिसे गुनहगार चुन ले वो तो हाकिम हो जाए। मैं जुमला बदलूं, अरे जिसे कायनात के हम जैसे गुनहगार चुने वो तो हमारा खलीफा हो जाए, और जिसे मोहम्मद जैसा मासूम चुने तो काफिर कैसे हो गया। एक सलावत पढ़ ले और मोहम्मद हमारे चुनाव में, गुनहगार के चुनाव में और मासूम के चुनाव में कुछ तो इम्तियाज होना चाहिए। गुनहगार दूर अंदेश नहीं है, गुनहगार सिर्फ मफाद परस्त है। मुतवज्जे है, वो अपने इलाके की सीट देख रहा है, अपने यहाँ की पार्टी देख रहा है, अपने ताल्लुकात देख रहा है। अज़ीज़ान गिरामी तो मालूम हुआ ये चुनाव और है, मगर इस्मत का चुनाव और है। तो गुनहगार के चुनाव में कमी हो सकती है, इस्मत के चुनाव में कमी नहीं हो सकती। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि दुनिया पे मुझे हैरत है कि जिसे गुनहगार बनाए वो तो पीर साहब हो गए, और जिसे मासूम पैगंबर चुने वो काफिर हो गए। एक सलावत पढ़ ले अज़ीज़ान गिरामी। तो अब आप देखिए क्या अजमत है सरकार अबू तालिब की। आइए मैं आपको किताबें दिखाऊं, कितनी अजमत है और कितनी जलालत है। तारीख़ इस्लाम मुसलमानों के सबके यहाँ मौजूद है। लिखा यह है कि सरकार एक दिन खाने काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे। तो गौर से सुनिएगा, खाने काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे, कुफ्फार का हुजूम था हुजूर को इबादत में देखा, नमाज में देखा, कुफ्फार ने एक दूसरे को कोनियाँ मारी और हुजूर की मुखालफत शुरू कर दी और हुजूर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मगर कुछ काफिरों ने तो हद ही पार कर दी। तो क्या हद पार की? कि सारे मुसलमानों के लिखा है कि वहाँ जो खाने काबा के बम मजबले पड़े थे, खूर पड़े थे, कचरे पड़े थे, ढेर पड़े थे, जानवरों की भीड़ पड़ी थी, उन्होंने एक बदतमीजी की कि शान रिसालत में गुस्ताखी कर दी। तो क्या किया कि वो मजबला, वो कूड़ा, वो घूर उठा के हुजूर के ऊपर फेंक दिया। मगर अज़ीज़ान गिरामी सरकार ने उन्हें कोई जवाब न दिया। पर इसी आलम में हुजूर चले, ये मुसलमानों क्या लिखा है बाकायदा, इसी आलम में हुजूर चले। मगर जैसे ही चचा ने इस आलम में सरकार को देखा और फौरन आंखें खीरा हो गई, आंखों में गुस्से की वजह से सुर्ख डोरे, हाथों में शमशीर आई और कब्ज़े शमशीर पे हाथ रखा और मोहम्मद मुस्तफ़ा को लेके आए और आवाज़ दी, मक्के की गलियों में किसकी माँ ने अपने बच्चे को ऐसा दूध पिलाया है कि उसने मेरे मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की। अज़ीज़ान गिरामी, अब यहीं से मैं दुनिया की खिदमत में अर्ज करूं मुसलमानों, अगर आज कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा पे खुदा न खास्ता कमेंट्स कर देता है तो सारे मुसलमान आके कहते हैं गुस्ताख नबी की एक सदा, गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अज़ीज़ान गिरामी ये नारा आज का नहीं है, ये 1400 साल पुराना है। इसलिए कि हमने तारीख में देखा जब पहले दिन मोहम्मद के साथ गुस्ताख
गुस्ताखी की थी तो अबू तालिब ने तलवार लहरा के कहा, सामने आ जाओ जो कोई भी है, वरना मक्के की गलियां आज गुस्ताख के खून से तर हो जाएगी। अच्छा, फिर आए भी, और जो आए तो मैदान खड़े हो गए, किसने बदतमीजी की, इसने गुस्ताखी की है, सामने जो आ जाओ, आओ आओ सामने निकल के, वरना सब मारे जाओगे। ये हैबत अबू तालिब कि सरकार का ये कहना था, वो जो 2-3 लोग थे बदतमीज पक्के वाले, और कर रहे हैं आप, जिन्होंने गुस्ताखी की थी हुजूर के साथ, वो आ गए सामने, गलती हो गई, फला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सरकार ने जिस तरह से, जिस अंदाज से मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ गुस्ताखी की गई थी, सरकार ने उसी मजमले के ढेर में उन्हें ढेर कर दिया। ये तारीख है, आप उठा के देख सकते हैं, आप उसी मजमले के ढेर में, उसी कूड़े में, उसी कचरे में उन्हें ढेर कर दिया। मालूम ये हुआ कि सरकार अबू तालिब को एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुस्ताखी। अज़ीज़ान गिरामी, तो कोई हमें ना बताए, इसलिए कि हम आज से मोहम्मद के फॉलोअर नहीं है, हम 1400 साल से मोहम्मद की हिफाजत देखते आए। और हमसे कोई सुने कि क्या है अज़मत मोहम्मद, इसलिए कि हमने तो अज़मत मोहम्मद को दीवाने अबू तालिब में पढ़ा है। हमारे यहाँ दीवाने अबू तालिब में पढ़ा। अरे तुमने कब से पढ़ा है? और जरा दीवाने अबू तालिब देखो। मैं आपको बताऊं, आज सारी दुनिया नात गोई करती है, सब नात पढ़ते हैं, शिया सुन्नी सब नात पढ़ते हैं, नात शरीफा पढ़ी जाती है जलसों में, महफिलों में, मजलिसों में, हमारे यहाँ भी पढ़ी जाती है, वो नात गोई होती है। मगर आलम इस्लाम का शायर यही समझता है कि हमने नात कर दी तो हम ही बहुत बड़े नात गो हो गए। अजीज़ान गिरामी, इसका मतलब अभी आपको तारीख पता ही नहीं है। अबू तालिब तो उस जमाने का नात गो शायर था, उस जमाने के नातिया शायर थे कि जिस जमाने में कोई पैदा ही नहीं हुआ था नात कहने वाला। सरकार ने उस जमाने में नात कही, और अबू तालिब की नात में और मुसलमानों की नात में जमीन आसमान का फर्क। आप कहेंगे वो क्या? तो मैं इसको बिल्कुल सामने के अंदाज में बताऊं। मैं सूरत से मजलिस पढ़ के गया, कोई दूसरे जनाब आए तो उन्होंने कहा, भाई मुन्ना भाई ने कहा ऐसा, यूपी से एक साहब आए थे। उनका अच्छा, कौन साहब थे? कहते भाई खाने में तो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते थे, और फरमाइएगा चाय तो उन्हें मजलिस से पहले भी चाहिए थी, मजलिस के बाद भी चाहिए थी। और फरमा रहे आप, चाय तो उन्हें मजलिस से पहले भी चाहिए थी, मजलिस के बाद भी चाहिए थी। लेकिन ये है कि टाइम जरूर पूछ लेते थे, कै बजे से कै बजे तक पढ़ना है, ऐसा ना हो कि ऊन वालों पे भारी हो जाए। ये सारी कंडीशन उन्होंने जो कुछ देखी थी वो बताई। मालूम ये हुआ कि मुन्ना साहब ने या प्रमुख साहब ने या सदर साहब ने या ट्रस्टी साहब ने वही कंडीशंस बताई जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। तो देख के बताया तो क्या बताया? मगर अज़ीज़ाने गिरामी, मैं ऊन आया भी नहीं था, मैं तो अहमदाबाद में ही उतरा था, एयरपोर्ट पे ही था। मगर मुन्ना भाई से पूछा कि भाई कौन आने वाला है? तकी भाई ने कहा हाँ आने वाले हैं, वो आएंगे। कहा अच्छा, वो जो आने वाले हैं कैसे हैं? तो कहने लगे वो ऐसे है कि चाय 2 बार पिएंगे, खाने में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मुतवज्जे है? तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बातें बताई, वही बताई कि जो बाद में उन्होंने देख के बताई। पर आपको मैं मंजिल पे ले आया, बात मैंने पहुंचा दी। पर दुनिया की शायरी में, वो अबू तालिब की शायरी में जमीन आसमान का फर्क ये है कि दुनिया ने सरकार का सुरमा लिखा, तो दुनिया ने उनकी जुल्फे बताई, दुनिया ने मौजज़ा देखा तो मौजज़ा बताया, दुनिया ने दरख्त को झुका देखा तो झुका बताया, दुनिया ने संगरेज़े को तस्बीह पढ़ते देखा तो बताया। अरे दुनिया वो है कि जिसने मोहम्मद के कमाल को पढ़ा फिर लिखा, मगर अबू तालिब ने जो लिख दिया तो कमाल हो गया। सलावत पढ़ दे मोहम्मद।
बताई थी, तो यहीं से मैं जल्दी जल्दी बात पहुंचा रहा हूँ। तो मालूम हो ये हजरत अबू तालिब की अजमत है कि जब चुनाव की बात आई तो किसी गैर ने नहीं चुना, नाहिल ने नहीं, जाहिल ने नहीं, अनपढ़ ने नहीं, गुनहगार ने नहीं, मासूम ने चुना। अजी जिसको अल्लाह चुने उसने चुना, ये है चुने हुए सरकार अबू तालिब। और फरमाइएगा ऐसा नहीं थे कुछ लोग जमा हो गए उन्होंने बना लिया अपना, ना, मासूम ने चुना है। और पोजीशन ऐसी कि चुना उसको है कि जो मोहम्मद के गुस्ताख को फौरन सजा देता है, मुहाफिज मोहम्मद है। अच्छा ऐसे है सरकार है अबू तालिब कि साहब दुनिया तो उनकी अजमत पढ़ने के बाद नात लिखने बैठी है, और अबू तालिब वो है कि जिन्होंने जो कुछ नात में लिख दिया वो किरदार से जाहिर होने लगा। आगे आप देख लिया पूरा दीवान मौजूद है, न जाने कितने कलाम है सरकार अबू तालिब मोहम्मद अरबी की शान में। और खाली यही नहीं, अगर आप कलाम को पढ़ते जाइए तो फिर आपको अंदाजा होगा उन्होंने वो भी लिखा है जो मोहम्मद की जात में मिला, और वो भी लिखा है जो मूसा के किरदार में था। और फरमा रहे आप कलाम पढ़ते जाइए, अंदाजा लगाते जाइए, यानी जो मोजज़ा मूसा का था उसे भी कलम बंद किया, जो मोजज़ा मुस्तफ़ा का था उसे भी कलम बंद किया, जो हजारों साल पहले गुजर चुका है वो भी लिख रहे हैं, जो 40 साल बाद गुजरेगा वो भी लिख रहे हैं। मालूम हुआ अबू तालिब सिर्फ और सिर्फ नातिया शायर का नाम नहीं है, बल्कि हवादिसे ज़माना के आलिम का नाम है। साथ पढ़ दे मोहम्मद। आपको और सुनाओ सरकार अबू तालिब की, मगर जाग के सुनिएगा। अजीज़ाने गिरामी, सारे मुसलमानों क्या लिखा है, सारे मुसलमानों की किताब में, जिसे हवाले चाहिए, किताब चाहिए, वो भी मैं बता सकता हूँ। सारे मुसलमानों में यहाँ तक के लिखा है कि सरकार अबू तालिब मोहम्मद मुस्तफ़ा को बहुत चाहते थे। चाहत की दलील ये है कि अभी मैंने वाक़या बताया ना, वो खाना काबा के पास नमाज पढ़ने वाला, तो खाली ऐसा नहीं कि खाली सरकार अबू तालिब चाहते थे, रिजल्ट ये है कि जितना वो चाहते थे उतना ये चाहते। तो मोहब्बत का मामला तो तभी है कि दोनों सिमतों से मोहब्बत पैदा। दलील सारे मुसलमानों की दलील ये है कि एक दिन अबू तालिब और उन्हीं के रिश्ते के एक भाई दोनों ने आपस में कुश्ती शुरू की, मुबारज़ा, नॉर्मली प्रैक्टिस, और फरमाना जैसे हम हो आप हो आपस में थोड़ा बहुत कुश्ती उश्ती करें कि आप देखते हैं क्या है, क्या कंडीशन है हमारी बदन की, तो होता नहीं है। दोनों ने आपस में कुश्ती शुरू की, ये दोनों आपस में कुश्ती लड़ रहे थे, तो कभी ये ज़ेर, कभी वो ज़बर, कभी वो ज़ेर, कभी वो ज़बर, कभी वो ऊपर, कभी ये नीचे। इत्तेफाक से मोहम्मद मुस्तफ़ा की नज़र पड़ी तो अबू तालिब को नीचे देखा। मुसलमानों ने लिखा है, अब जो उनको ज़ेर देखा तो दौड़ते हुए आए, अपने बड़े वाले चचा की जुल्फें पकड़ी, उन्हें उठा के फेंक दिया। अबू तालिब खड़े हो, ये क्या कर रहे हैं आप, हम लोग तो मज़ाहन यूं ही कुश्ती कर रहे थे, कोई जबरदस्ती हमारी लड़ाई थोड़ी थी, या हम लोग कोई जबरदस्ती आपस में हाथापाई थोड़ी कर रहे थे, ये तो यूं ही कुश्ती थी, यूं ही आपस में कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, बदनसाजी कर रहे थे। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा, चचा जान मुझे एक लम्हे को भी मंजूर नहीं है कि कोई आप पे ज़बर हो जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, क्या इनको इल्म नहीं था या पता नहीं था? अज़ीज़ाने गिरामी, अगर ये कह दे इल्म नहीं था तो इस्मत पे हर्फ। अच्छा इल्म था तो फिर हटाया क्यों ने? इसका मतलब मोहम्मद मुस्तफ़ा को जब एक लम्हे को भी मंजूर नहीं है कि कोई यूं ही भी अबू तालिब पे ज़बर आए, ये भी मंजूर नहीं है, तो उस मोहम्मद को कैसे मंजूर होगा कि मिल्लत इस्लामिया कुफ्र का फतवा लगा? एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद सुने आप, दलीलें पहुंचा रहा हूं मैं जल्दी जल्दी। अब एक दलील वो आपको सुनाना चाहे तो वो सुनिए आप, बड़ी अजीम है, और उसके लिए बहुत रवायतें हैं मुसलमानों के यहाँ, सारी किताबों में, शियों के यहाँ भी है, सुन्नी हजरात के यहाँ भी है, लिखा है हज़रत अबू तालिब ने। यहाँ तक लिखा है कि सरकार अबू तालिब की शान ये है कि पहले तो आलम इस्लाम में मोहम्मद मुस्तफ़ा की अज़मत देखी कि साहब उनको एक जगह चोरी की मुर्गी खिलाई जा रही थी,
और कीजिएगा, मुसलमानों के यहाँ सरकार ने मना कर दिया, नहीं खाए। गोश्त दिलाया जा रहा था, मना कर दिया, नहीं खाए। इसका मतलब जो चोरी का खाए वो पैगंबर का काम नहीं है। पैगंबर ने पहली मंजिल पे मना कर दिया कि भाई मोहम्मद का काम ये नहीं है कि वो चोरी का माल खाए। मोहम्मद का मामला ये नहीं है कि वो चोरी का माल खाए। मालूम हो कम से कम उनके बाद आने वालों को इतना सोचना चाहिए कि मोहम्मद का कम से कम कायम मकाम वो हो जो चोरी का माल न खाए। और आपने अज़ीज़ान गिरामी तो बहुत सी ऐसी अजमतें लिखी हैं। लिखा ये है वहाँ कि सरकार की सबसे बड़ी अजमत यह है कि सरकार नजिस नहीं खाते थे, हराम नहीं खाते थे, चोरी का माल नहीं खाते थे। ये अजमत है सरकार की, मोहम्मद मुस्तफ़ा की। वहीं सारे मुसलमानों ने जो पॉइंट वाली बात लिखी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वहीं ये लिखा है कि साहब जब सरकार पैदा हुए वो छोटे से थे तो इनके लिए बाकायदा मुसलमानों ने लिखा कि साहब एक दिन मामला ऐसा हुआ हुजूर के साथ, एक दिन ऐसा हुआ कि मुसलमानों ने सारी किताबों में लिखा है कि जब हजरत अबू तालिब के यहाँ ये पलने लगे तो कोई एक दो दिन अबू तालिब ने नहीं खिलाया। लिखा है 9.5 साल तक रेगुलर, 9.5 साल तक अबू तालिब के दस्तरखान पर मोहम्मद मुस्तफ़ा खाते भी रहे पीते भी रहे। ठीक, 9.5 साल तक अबू तालिब के दस्तरखान से मोहम्मद मुस्तफ़ा खाते भी रहे पीते भी रहे। इसलिए कि बचपन में बाप चले गए, वालिदैन चले गए, दादा जब जाने लगे तो अबू तालिब के हवाले करके गए। इन्होंने खुद अबू तालिब का चुनाव किया, सिलेक्शन किया, चुना उन्हें, और फिर उन्हीं के दस्तरखान से 9.5 साल तक सुन्नी शिया सबने लिखा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा खाते भी रहे पीते भी रहे। ये सुन लिया आपने, सबके यहाँ की रवायत है। अब आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको थोड़ा सा कुरान में लेके चलता हूँ। कुरान मजीद में एक सूरा है सूरह ताहा। उस सूरे को जब आप पढ़े ना तो हजरत मूसा की पूरी जैसे बायोग्राफी हो, है ना। उस सूरे को पढ़े ताहा, और बाकायदा उसमें पूरी स्टोरी है। वमा तिलका बियमीन का या मूसा, हे मूसा तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? मूसा कहते हैं हे आसाई, ये मेरा आसा है, मेरी लाठी है। अतवक्कहु अलैहा, मैं इस पे टेक लगाता हूँ। वइश्शु बिआला गनमी, मैं इससे अपने जानवरों के लिए पत्ते तोड़ता हूँ। सुन रहे आप, वही है सूरा। आगे बढ़िए, इस सूरे ने तो कमाल कर दिया। अब जो हमने कुरानी में मूसा की स्टोरी पढ़ना शुरू किया तो जा बजा स्टोरी, और स्टोरी में ये था कि साहब उस जमाने में एक मामला था कि मूसा के आने से पहले जालिमे वक्त को किसी ने बताया था एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को लर्जा पर अंदाम करेगा। तो वो पागल लोग ने कहा ऐसा भी बच्चा पैदा होगा? कहाँ पैदा होगा? तो उसने कहा ठीक है। उसने भी ऐलान करा दिया कि ऐसा हमारे इलाके में जितनी बच्चियां पैदा हो उन्हें छोड़ दो और जितने बेटे पैदा हो उन्हें मार दो। अब ये कुरान है, सबके सामने की बात। चुनांचे सब जानते हैं हजारों बच्चे कत्ल हो गए, मगर अल्लाह को भी देखिए, मूसा पैदा करना था तो किया। अगर अब मूसा पैदा हुए तो माँ घबराई, बेटा पैदा हुआ है। ऐसी कंडीशन में जब हुकूमत के कारिंदे आए और दरवाजा खटखटाया तो अल्लाह ने मूसा की माँ को वही की। ये कुरान है, तवज्जो है आपकी। किसको वही की? मूसा की माँ को। कुरान उठा के देखिए, मूसा की माँ को। ये क्या थी? नबी थी, इमाम थी, क्या थी? का मूसा की माँ को वही की। अज़ीज़ाने गिरामी, आलम इस्लाम 1400 साल से पढ़ रहा है कि मूसा की माँ को वही की, मूसा की माँ को वही की। अरे मूसा की माँ को वही की कि बच्चे को तनूर में डाल दो, तो इसे तो सारी दुनिया मान रही है। और अगर अली की माँ को वही हो जाए तो हजम नहीं होगा। मुझे उस तफसील में नहीं जाना वरना बात बहुत लंबी हो जाएगी। अज़ीज़ाने गिरामी, बहरहाल तो वही हुई। क्या हुआ? कहा भाई दुश्मन आ गए, जल्दी छिपाओ। कहाँ छिपाए? कैसे? तनूर में डाल दो। तनूर में डाला गया। अच्छा, इतने में उनकी खाला भी आ गई। उन्होंने क्या पता यहाँ कुछ छिपाया गया, और उन्होंने लकड़ी डाली और इधर जला दिया, आग लग गई तंदूर। वहाँ उसके हुकूमत के कारिंदे आए, ढूंढा इधर उधर मूसा को, कहीं हजरत मूसा मिले ही नहीं।
کہا صاحب یہاں تو کوئی ولادت نہیں ہوئی ہے، واپس چلے گئے۔ لیکن ماں کا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ جیسے ہی حکومت کے کارندے گئے، ماں نے دروازہ بند کیا اور دونوں ہاتھ سے کلیجہ پیٹ کے ماتم کرنے لگی اور اپنی بہن سے کہنے لگی تو نے تو میری گودی اجاڑ دی، تو نے تو میرا موسیٰ لے بیتی، تو میرے لال کو لے گئی، میرے لال کو زندہ جلا ڈالا، یہ کہہ کے دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنے لگی۔ مجھے بھی عالم اسلام کی لکھی ہوئی اس روایت پہ حیرت ہو رہی ہے کہ عالم اسلام نے سب یہ پڑھا کہ دونوں ہاتھ سے ماتم مگر آج تک کسی ایک نے نہ کہا کہ صاحب یہ ماتم بدعت ہے۔ ارے مسلمانوں، انصاف چاہتا ہوں، موسیٰ کی ماں اپنے موسیٰ کے لیے ماتم کرے تو جائز، اور ہم فخر موسیٰ کے لیے کریں تو بدعت۔ صلوات پڑھ دے اور محمد فرمائیے کہ جلدی جلدی بات پہنچا رہا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا صاحب؟ پھر تو آپ جو تنور کھولا گیا تو سرکار موسیٰ زندہ سلامت۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ ارے صاحب زندہ ملے، زندہ آگ تھی مگر زندہ ملے، تنور روشن تھا مگر زندہ ملے، نار تھی مگر زندہ ملے۔ کا کیوں تھا؟ اس لیے کہ نور تھے۔ عزیزان گرامی، اگر میں لطیف سے اشارہ دوں، معلوم ہوا نور و نار ایک جگہ بھلے ہی جمع ہو جائے مگر نور نور رہے گا، نار نار رہے گا۔ صلوات پڑھ دیں اور عزیزان گرامی، اب جو لوگ کہتے ہیں نا اب توجہ کریے گا، اور جو میں یہ چیپٹر آپ لوگوں کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا، کام آئے گا انشاءاللہ۔ یہ حضرت موسیٰ کی سٹوری ہے جو میں سنا رہا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں بچوں کو بتاؤں۔ عزیزان گرامی، تو معاملہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کی ماں نے تنور میں ڈالا تھا اور تنور میں آگ لگ رہی تھی، وہ تنور جس میں روٹیاں بنتی ہیں اس میں ڈالا ہوا تھا، تنور میں آگ تھی۔ اب جو نکالا تو دیکھا موسیٰ سلامت، آگ بھی جل رہی مگر موسیٰ بچ گئے۔ معاملہ یہ ہوا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی صحبت کا اثر آ جاتا ہے، صحبت کا اثر آ جاتا ہے، صحبت کا اثر آ جاتا ہے۔ بھائی صاحب آپ بات صحیح کہہ رہے، صحبت کا اثر آتا ہے مگر جب جنس ایک ہو تو اثر آتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں بھائی، ایک بیل ہے وہ مارتا ہے، ایک بیل ہے سیدھا ہے، مگر مارنے والے بیل کے ساتھ سیدھا بیل رکھیے تو وہ بھی مارنے لگے گا۔ صحبت کا اثر آئے گا، مگر یہ کہیے کہ جنس الگ الگ ہو اور پھر کہیے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ بھئی شیر کے ساتھ گیدڑ رکھیے تو کیا شیر ہو جائے گا گیدڑ؟ جی نہیں، گدھا رہے، وہ گیدڑ ہی رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیر شیر رہے گا، گیدڑ گیدڑ رہے گا۔ تو جب جنس ایک ہو تو صحبت اثر کرتی ہے، لیکن جب جنس الگ الگ ہو تو صحبت اس پہ اثر نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ نار نار رہی، نور نور رہا۔ اب خدا کی قسم دنیا پہنچ سکتی اپنی منزل تک اور سمجھ سکتی اشارے کو، مگر موسیٰ کو اللہ نے بچایا، آگ سے جلنے نہ دیا۔ پھر منزل آگے بڑھی۔ موسیٰ کی ماں نے کہا بھئی یہ تو بہت ٹینشن کی بات ہے، آئے دن وہ لوگ آتے ہیں، گھر کی تلاشی ہوتی ہے، گھر میں بچے چیک کیے جاتے ہیں، میرا موسیٰ تو بچنے سے رہا، یہ اللہ نے ایسی کنڈیشن میں مجھے دیا، میں کروں کیا؟ اللہ نے وحی کی نا موسیٰ کی ماں کو ایک صندوق میں رکھو۔ مورخ اسلام نے کیا لکھا ہے؟ تاریخ اسلام میں صندوق کا نام لکھا ہے تابوت سکینہ۔ متوجہ ہیں آپ؟ معلوم ہوا جس تابوت میں آ کے موسیٰ جیسوں کی جان بچ جائے، جو ہے اسے تابوت سکینہ کہا گیا، اس میں رکھا گیا۔ تاریخ کہتی ہے پھر دریا کے حوالے کیا گیا، مگر تاریخ نے اتنا بتایا جیسے جیسے تابوت چلتا گیا، موسیٰ کی بہن موسیٰ کے تابوت کے ساتھ بڑھتی گئی۔ اب عالم اسلام سے کہو بھیا روکو موسیٰ کی بڑی بہن کو، کیا ضرورت ہے انہیں بھائی کے ساتھ ساتھ جانے کی؟ مگر عزیزان گرامی، اب میں دنیا کو کیا بتاؤں، یہ عصمت کا شروع سے معیار رہا ہے کہ بھائی کے ساتھ مشن میں بہن بھی چلتی ہے۔
اب پہنچی وہاں تک کہ ہاں وہ زنان مصر کنویں وہاں سے اس تالاب اس ندی سے اس دریا سے پانی لینے آئی. چنانچہ ڈول ٹکرائی تابوت سے, ڈول کو پکڑا گیا, رکھا گیا, کھولا گیا اور اس میں سے ایک چاند سا بچہ نکل آیا. جو چاند سا بچہ نکل آیا تو اس بیوی کی تمنائیں جاگ اٹھی. اس نے کہا خیر سے یہ بچہ ہمیں مل جاتا تو ہم اس کی پرورش کر لیتے. تو اس نے ڈر کے مارے یہ کہا کہ نہیں وہ والا بچہ نہ ہو جس کے لیے ہمیں پہلے ہی سے بتایا گیا تھا. کہا ارے ضروری تھوڑی ہے وہ بچہ ایک ہی بچہ ہے میرے پاس اپنے پاس رہے گا, اس میں آپ کو کیا ٹینشن ہے, غور کریے گا, اس میں آپ کو کیا حاصل ہے, یہ تو اپنے ہی پاس پلے گا نا, لے کے آئے. چنانچہ تاریخ لکھتی ہے کہ اس ظالم بادشاہ کی ایک بچی تھی جسے بیماری تھی. حضرت موسیٰ جیسے ہی آئے تو موسیٰ کے دہن کا لعاب گرا. موسیٰ کے دہن کا لعاب گرا. موسیٰ کے دہن کا لعاب گرنا تھا اس کی اپاہج بچی پر, وہ بالکل صحیح ہو گئی. اب کیا مطلب, اب تو جو لوگ اب تک اشب سمجھ رہے تھے نا وہ تو سمجھ گئے کہ شب کی مہورت آ گئی. بچے ہیں موقع بہت غنیمت آ گیا, ان کا شب قدم ہمارے گھر میں پڑ گیا, وہ آتے ہی ہماری بچی کو شفا مل گئی. خوشی 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 کا عالم ہو گیا صاحب. حضرت موسیٰ آ گئے. چلیے مجھے تفصیل میں نہیں جانا ورنہ بڑی لمبی ہو جائے گی, لیکن مجھے حضرت ابو طالب کی شان میں ایک ہی بات پڑھنا ہے, آپ سنیے. کہ حضرت موسیٰ آ گئے گھر میں. اب جو آ گئے تو صاحب اب تو پالنے کے لیے بیوی بھی راضی ہے اور بادشاہ بھی راضی ہے. تو کہنے لگے بھائی اب کیسے پالا جائے. تو یہ آج کل کا زمانہ تھوڑی تھا کہ وہاں ڈبے والے دودھ مل رہے ہیں منگا لو, لیکٹوجین نیسٹوجین. یہ تو آج کل ہمارے یہاں فیشن چلا ہے کہ مائیں دودھ ہی نہیں پلانا چاہتی. لو یہ بھی مجلس میں پیغام پہنچ جائے, کوئی ماں دودھ نہیں پلانا چاہ رہی ہے. آج کل یہ ہمارے یہاں فیشن چل رہا ہے صاحب. لیکٹوجن 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر, اس کمپنی کا نہیں اس کمپنی کا. کتنے دودھ آ گئے مارکیٹ میں. عزیز آنے گرامی, اس کے بعد کچھ ہی سال بعد یہ مائیں علماء کرام سے کہتی ہیں ارے کیا بتائیں ہمارا بچہ تو ہمیں سنتا ہی نہیں ہے. یہی بات ہے کہ میسج بھی پہنچنا چاہیے. کہا ہمیں سنتا ہی نہیں ہے, اماں بلا رہی مگر کان میں ہیڈ فون لگا ہوا, اگنور کر رہا ہے ماں کو. بھائی یہ پرابلم کیوں لاحق ہو گئی؟ اس لیے کہ جب بچے کا ٹائم تھا تو آپ نے اپنا شیر جسم دیا نہیں. قسم ماں باپ کی ایک نہیں سنتا, جانوروں والی صفت آ گئی ہے. تو ماں باپ کا تو اس نے لیا ہی نہیں ہے, جس کا پیا ہے ویسی حرکت آئی ہے. لہذا عزیز آنے گرامی اس معاملے کو سنگین کے ساتھ لیجیے. مسئلے کو کیا ہے کہ صاحب موسیٰ کے زمانے میں کوئی فیکٹری اور کی تھی نہیں, تو دودھ کے ڈبے چلتے تھے. تو پھر کا اعلان کرایا. کیا اعلان کیا کہ ڈبکی پٹوائی کہ دائیوں کو بلاؤ. اب ہر علاقے کی دائی آ رہے, پر بادشاہ اگر بلائے اور پھر وہاں تو باقاعدہ ویکنسیز نکال دے دائیوں کی, فرما رہے تو کون دائی نہیں آئے گی. ہاں صاحب اب جو معاملہ آیا کہ دائیوں کو بلاؤ. طرح طرح کی دائیاں آ رہی ہیں, الگ الگ ایریے سے الگ الگ علاقے سے دائیاں آ رہی ہیں. اگر حضرت موسیٰ بھی پیغمبر ہے, معصوم ہے, نبی ہیں, اللہ کے چنے ہوئے ہیں, دائیاں آتی رہی, موسیٰ کو ٹرائل پہ لیتی رہی, مگر موسیٰ نے کسی ایک دائی کو منہ نہ دیا. کسی ایک کو منہ نہ دیا. یہ تاریخ اسلام ہے اور یہی قرآن ہے. اللہ نے باقاعدہ قرآن میں اعلان کیا تو حرمنا, ہم نے حرام کر دیا. کیا موسیٰ پر کیا حرام کیا کہ دائیوں کا دودھ. آپ دیکھیں دائیوں کا دودھ حرام کر دیا. یہ عجیب فکر ہے بھائی. ایک تو اتنی کریٹیکل کنڈیشن, آپ سوچیں سالم کا پہرا, ایسے میں ماں نے بچے کو صندوق میں رکھ کے آگے بڑھایا اور اتفاق سے بچہ پہنچ ہی گیا ظالم کے دربار میں. پل بھی وہی رہا ہے. اب طرح طرح کی دائیاں پالنے کے لیے دودھ پلانے آئی تو اللہ کے رحم نے حرام کر دیا. اب آپ سوچئے کیا کنڈیشن ہے. مگر عزیزان گرامی اللہ نے کہا ہم نے دائیوں کا دودھ حرام کر دیا.
اب ذرا آئیے قرآن سے پوچھئے بھائی دائیوں کا دودھ کیوں حرام ہوا؟ مگر اللہ نے یہی کہا کہ ہم نے حرام کر دیا. پھر ہوا کیا کہ تاریخ اسلام کہتی ہے جب اللہ نے موسیٰ نے کسی کا دودھ نہ پیا نا تو پھر بہن کلثوم نے دربار میں آ کے ریکویسٹ کی اگر تم لوگ کہو تو میں ایک دائی بتاؤں. ہاں بتاؤ یہ تو کسی کا پی نہیں رہے, تمہارے علاقے میں ہے کوئی؟ کہ ایک ہے. کہا ٹھیک ہے لے آؤ, جو ہوگا قیمت دیں گے, جو مانگے گی پیسے دیں گے, لے آؤ. تو ماں کے پاس آئی کلثوم, موسیٰ کی بہن کلثوم ماں کے پاس آئی, ابا موقع اچھا ہے, میرا بھائی آپ ہی کے شیر سے شراب, اس لیے کہ وہ کسی کا دودھ پی ہی نہیں رہا ہے. عزیزان گرامی اب موسیٰ کی ماں بشکل دائی دربار میں آتی رہی, بچے کو دودھ پلاتی رہی, لیکن آپ انصاف سے بتاؤ کتنے بڑے ٹینشن والی بات ہے. اگر یہ بات لیک ہو جائے تو موسیٰ بھی کام سے جائے, ماں بھی. مگر میں کہوں گا میرے اللہ اتنا بڑا ٹینشن پالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, میں پلوا دیتے موسیٰ کو دائیوں کا دودھ. یہ روز ماں ہے جو رزق لے کے آ رہی ہے, پلا کے جا رہی ہے, خدا نہ خواستہ کہیں سے بیٹر لیک ہو گیا تو ذمہ دار کون؟ لیکن اللہ ہے کہ جو ماں سے اتنا بڑا رزق دلوا رہا ہے کہ آؤ پلا کے جاؤ, آؤ پلا کے جاؤ. میں نے کہا میرے اللہ یہ ماں کیوں پلا رہی, پلوا دیتا دائیوں سے دودھ. کہ دائیوں کا دودھ میں نے حرام کر دیا تھا. میں نے کہا وہ کس لیے؟ کہ اس لیے کہ اس زمانے میں جتنی بھی دائیاں تھی یا مشرکہ تھی یا کافرہ تھی, مشرکہ تھی یا کافرہ تھی, لہذا میں نے موسیٰ کے اوپر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ موسیٰ کی ماں کو کتنا بھی رزق لینا پڑے پلائے گی یہی. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ مشرک یا کافر کا نہیں پیئیں گے. توجہ آپ کی, موسیٰ مشرکہ یا کافرہ کا دودھ نہیں پیئیں گے. معلوم ہوا نبی کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ بھوکا رہ جائے گا مگر کافر کا نہیں کھائے گا. اب کہو تو میں تمہیں جملہ سناؤں, سنی شیعہ ساری کتاب میں لکھا ہے 9.5 سال تک ابو طالب کے دسترخوان پر ابو طالب کے دسترخوان پر محمد مصطفیٰ کھاتے بھی رہے پیتے بھی رہے. عزیزم نبی نبی ہوتا ہے, کوئی ہمارے جیسا مولوی نہیں ہوتا کہ جہاں کی پکوڑی اچھی لگے وہیں بیٹھ جاؤ, بھجیا وہ اچھی تلتا ہے وہاں رک جاؤ نا. وہ تو نجس کھاتا ہی نہیں, کافر مشرک کا کھاتا ہی نہیں. بھائی دودھ اللہ نے کیوں حرام کیا؟ کہ آنے والی دائیاں یا مشرکہ یا کافرہ. لہذا اللہ نے موسیٰ کو اتنا منظور کیا کہ ماں رزق لے کے آئے پلا کے جائے, مگر یہ کہو کہ کوئی کافر یا مشرک کا پی لے موسیٰ, یہ مشیت کو گوارا نہیں. اب مجھے کہنے دیجئے, میں نے قرآن سے ایک معجزہ سنایا اور مسلمانوں کی تاریخ سے ایک واقعہ سنایا. ایک جگہ ایک پیغمبر ہے جو منہ نہیں لگا رہا ہے, پی نہیں رہا ہے, اور ایک جگہ ایک پیغمبر ہے جو کھا پی رہا ہے. مگر اب دونوں آپ کے سامنے ہیں. ایک واقعہ ہے قرآن کا, ایک واقعہ ہے مسلمان کی تاریخ کا. ایک جگہ ایک پیغمبر نے پیا نہیں, ایک جگہ ایک پیغمبر نے ریگولر کھایا پیا. تو مجھے کہنے دیجئے موسیٰ نے نہ پی کے بتایا کہ آنے والی دائی کافرہ ہے, محمد نے کھا پی کے بتایا میرا چچا مومن ہے. صلوات پڑھ لے بر محمد و
सरकार अबू तालिब की अजमत। अब आप पता नहीं देखे मुझे 50 मिनट होने वाला, पढ़ूं कि कम? तो एक बार मिलकर सलावत पढ़िए सरकार अबू तालिब। दुनिया ईमान के चक्कर में पड़ी यार, कलमा नहीं पढ़ा, ईमान नहीं लाए, पता नहीं मुसलमान थे नहीं थे। अरे बेवकूफो, ये तो देखो आगोश कैसी है। तुम तो इसी में खुश हो ना, अब्बा ने पाला तो हम मुसलमान हो गए, मुसलमान ने पाला तो हम मुसलमान हो गए, अब्बा भी मैं मुसलमान, अम्मा भी मुसलमान। वो तो अल्लाह का किरदार बताएगा कितने बड़े मुसलमान हो। अगर अबू तालिब का किरदार देखो कि जिसको पाल दिया है, या तो वो नबी बना है या इमाम। अजीजों, जो जिस घंटों में फैला के पढ़ने वाली वो इशारे में सुनते हैं। ठीक, तो ये कमाल है सरकार अबू तालिब का। अच्छा, एक बात आपकी खिदमत में जल्दी से पेश करूं, वो भी कुरान से। देखिए, अभी आपने एक दलील सरकार अबू तालिब की अजमत को कुरान के अकॉर्डिंग सुनी है, हजरत मूसा के वाक़े के पेश नज़र और इस पस मंजर में। एक दलील आपको कुरान से और देता हूँ, देखिए आप इसको आप गौर कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है, हबीब या महबूब के रिश्ते को समझिए, मोहब्बत के मामले को सुनिए। वो है क्या? तो टॉपिक ही वही था, मगर कम वक्त में ज़्यादा बातें। अजीज आने के रानी, मोहब्बत के मसले को समझिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, गौर कीजिएगा, कि एक बाप हो, उसका अपना एक छोटा सा नन्हा सा शहजादा इस दुनिया में आए, उसका बेटा है, तो बाप को ना अपने बेटे से बेपनाह लगाव होता है, बेपनाह मोहब्बत। क्या ऐसी मोहब्बत का साथ वो बाप है कि जो अक्सर बेटे को चूमता है, प्यार करता है, इधर उधर लेके फिरता है, खूब खिलाता है, गोदी उठाता है, उछालता है ना? ये सब होता है ना। यही बच्चा जब जरा सा और बड़ा होता है तो ये मोहब्बत भी और बढ़ती है। फिर कैसे होता है? जैसे बच्चा अटखेलियाँ लेता है, बाप भी अटखेलियाँ लेता है, बच्चा आगे बढ़ता है, बाप भी आगे बढ़ता है, वो भी उसको जुम्बिश देता है, वो भी उसको इशारे देता है, वो भी कुछ हरकतें करता है, ये भी कुछ हरकतें करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा अगर तुतलाता है तो सोमे मोहब्बत में बाप भी तुतलाता है। ये है कि नहीं? ये फितरत है। इसका मतलब मोहब्बत जब अपने मरकज़े उरूज पे आती है तो महबूब की अदाएं भी उसे लुभाने लगती है। जुमला पहुंच रहा है आप तक? मोहब्बत जब अपने मरकज़े उरूज पर आती है तो महबूब की अदाएं भी उसे लुभाने लगती हैं। अब जैसी जैसी अदाएं महबूब करेगा, वैसी वैसी हरकतें चाहने वाला भी करेगा। मसलन बच्चे ही को ले लिए, बच्चा तुतलाएगा तो बाप भी तुतलाएगा, वो अटखेलियां लेगा तो बाप भी अटखेलियां लेगा। इसका मतलब ये फलसफा मोहब्बत में ऐसा देखा गया है। अब आपके सामने मैंने दुनियावी मिसाल रख दी, अब आइए तो मैं आपके सामने एक बात रखूं। ये बताएं, ये तो बाप बेटे की मोहब्बत का फलसफा था। ये बताएं, अल्लाह के यहाँ कोई ऐसा महबूब है कि जिसे कायनात में पूरी अल्लाह बेपनाह चाहे? एक ही महबूब है, मुस्तफा, जो है कि जिसे अल्लाह ने इतना चाहा कि उसे महबूब इलाही बनाया। मोहम्मद से बड़ा कोई महबूब इलाही नहीं है। और मोहब्बत का तकाजा यह है कि मोहब्बत जब मरकज़े उरूज पे आती है तो महबूब की अदाएं लुभाने लगती है। जैसी हरकतें वो करेगा वैसे ये, जैसे वो बोलेगा वैसे ये, और कर यह है मोहब्बत। कायनात आप उठा के देखे, कुरान की कायनात, तो कुरान में अल्लाह की नजर में मोहम्मद से बड़ा महबूब कोई नहीं। यही वजह है कि अल्लाह को मोहम्मद की अदाएं इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने मोहम्मद की अदाओं को अपनी अदा कह दिया। तवज्जो नहीं फरमा रहे? आयत पढ़ो, अल्लाह ने मोहम्मद की अदा को अपनी अदा कह दिया। हाँ, कैसे? जब मोहम्मद एक जंग से पलट रहे थे, रास्ते में शैतान मिले थे, मुतवज्जे हैं आप? तो सरकार ने शैतानों को देखा, उनकी तैनात को देखा, तो हुजूर ने शैतान देखते ही पत्थर शुरू कर दिए चलाना, कंकरी मारी, पत्थर मारा, शैतानों को मारा, है ना सरकार ने? ये तो तारीख है सबके यहाँ। मगर अजीज आने के रामी, मोहम्मद की ये अदा उसे इतनी पसंद आई। मैं कुछ अर्ज करता हूं, आज के इस जुमले की नुदरत आप समझ,
دیکھیں میں تو مجبور ہوں نا، ریکارڈنگ ہو رہی تو بھول کے کیا بولنا ہے، آپ تو اشارے سمجھتے ہیں. کہا محمد کی یہ ادا خالق کو اتنی پسند آئی. کہا اچھا کیا تھا؟ کہا جنگ سے پلٹے تھے، خالی شیطان نے پتھر اٹھا، سمجھے ہیں آپ، شیطانوں کو کنکری ماری، پتھر مارا، جو بھی ہے یہی ہے کہ مارا پتھر. مگر محمد کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ خالق کو بھی کہنا پڑا وما رمیتا اذ رمینا ولکن اللہ. سبحان اللہ. سمجھے ہیں؟ اے محمد، یہ پتھر تم نے نہیں مارے، ہم نے مارے. سنیں آپ؟ مارا کس نے بھائی؟ انصاف سے بتائیے. محمد نے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے نہیں مارا، ہم نے مارا. تم نے نہیں مارا، ہم نے مارا ہے. اس کا مطلب جب محبت مرکز عروج پہ آتی ہے تو اس کے فعل کو آدمی اپنا فعل کہتا ہے. فعل محمد کا ہے، اللہ نے کہا میں نے مارا. مارا محمد نے، اللہ نے کہا میں نے مارا. یہ فعل کی بات ہے. خالی فعل ہی میں نہیں، قول میں بھی اللہ آیا ہے. سورہ نجم قرآن مجید کا 53واں سورہ آیت نمبر 4 ارشاد ہو رہا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اے محمد، جو کچھ تم بولتے ہو تم نہیں بولتے، ہم بولتے. تم وہی بولتے جو وہی ہوتی. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب محبت مرکز عروج پہ آتی ہے نا تو محبوب کی ادائیں اتنی لباتی ہے کہ اس کا کام میرا کام، اس کی زبان میری زبان، اس کا لہجہ میرا لہجہ، اس کی گفتگو میری گفتگو، اس کی ادائیں میری ادائیں. اللہ نے بھی کیا خوب اس محبت کو سرنامہ سخن دے کے قرآن میں آیت بھیجی کہ تم نہیں بولے، ہم بولتے ہیں. تم نے نہیں مارا، ہم نے مارا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ ہے کسی مسلمان میں ہمت تو میرے نبی کی اس عظمت کو کنڈم کر کے دکھائے. اس لیے کہ کائنات میں واحد شخصیت میرے نبی کی ہے کہ جس کا یہ پاور اللہ نے قرآن میں لکھا کہ مارا محمد نے، اللہ نے کہا میں نے مارا. بولے محمد، اللہ کہ میں بولتا ہوں. معلوم یہ ہوا یہ پاور میرے نبی کا ہے کہ ان کے کام کو اللہ نے اپنا کام کہا، ان کی زبان کو اللہ نے اپنی زبان کہا. متوجہ ہیں؟ اب کہیے تو جملہ عرض کروں، پتہ یہ چلا کہ جو جس سے بے پناہ محبت کرتا ہے اس کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے. اب کہو تو میں تمہیں 30ویں پارے میں دکھاؤں. اللہ نے کہا محمد تم یتیم ہوئے تو تمہیں ہم نے پالا. یہ ویسے ہی ہے جیسے ابھی رمیتا والی آیت تھی. یہ ویسے ہی ہے جیسے ابھی نطق والی آیت تھی. اور فرمایا آپ نے اس کا مطلب اللہ ہے جو بیان کر رہا ہے کہ محمد تم یتیم ہوئے تو ہم نے پالا. مسلمانوں سے پوچھے کس نے پالا؟ شیعہ کتاب تھوڑی ہے، سب کی کتابوں میں کس نے پالا؟ ابو طالب نے پالا. کس نے پالا بھائی؟ ابو طالب نے پالا. سب کے کلیئر ہے، ابو طالب نے پالا. تو آپ پالا ابو طالب نے، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پتھر مارا محمد نے، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بولتے محمد ہے، مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ معلوم ہے جو جس کو چاہتا ہے اس کی اداؤں کو اپنا بناتا ہے. کائنات محبت میں مجھے دو ہی ذات ایسی نظر آئی کہ جس کے کام کو اللہ اپنا کام کہے، یا محمد کے کام کو اپنا کام کہا، یا ابو طالب کے کام کو اپنا کام کہا. انشاءاللہ فردا کل آپ حضرات کی خدمت میں بات
عرض کروں گا، حالانکہ تو بس تبعیدی ہو گئی، ابھی تو کچھ موضوع پہ آئے گی. معلوم یہ ہوا کہ صاحب یہ سرکار کی عظمت ہے، جلالت ہے، یہ بزرگی ہے، یہ کمال ہے. دنیا کو ابھی پتہ ہی کہا ہے کہ عظمت کیا ہے. اور فرما رہے ہیں آپ. بس کل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. 1 گھنٹہ تقریباً میں نے لے لیا آپ کا، تو پتہ یہ چلا کہ ابو طالب کی عظمت ہے، جنہوں نے پوری زندگی اپنی محمد مصطفیٰ کے لیے وقف کر، اور ایسے وقت کی کہ سرکار ابو طالب شیب ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں. رات بھر بستر بدل رہے ہیں، تاکہ اس لیے کہ اگر قتل ہونے ہیں تو میرے بیٹے ہو جائیں مگر میرے محمد کی جان نہیں چاہیے. یہ حوصلہ، یہی حوصلہ تھا جو حسین کو کربلا لایا تھا، اور یہی حوصلہ تھا جو بڑھ بڑھ کے آواز دے رہا تھا، ہم مرتے ہیں تو مر جائیں مگر اللہ کا دین بچ جائے. ہماری جانیں جاتی ہیں تو چلی جائیں مگر دین مصطفیٰ بچ جائے. ہمارا گھر لٹتا ہے تو لٹ جائے مگر دین مصطفیٰ بچ جائے. عزیزان گرامی، زیادہ مجھے مصائب بھی نہیں پڑھنا ہے، بس 2-4 فقرے سن لیجئے، میں اسباب رحمت کو سمیٹ دیتا ہوں. 1 گھنٹے سے مسلسل مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، مگر مصائب کا وقت آ گیا، شمعیں غل ہوئی، لائٹیں بند کر دی گئی، آپ پرسہ دینے کے لیے آمادہ ہو گئے. شہزادی آپ کے پرسے کو قبول کریں، بی بی زہرا آپ کی دعاؤں کو قبول کریں. عزیزان گرامی، جو دعائیں لے کے آئے ہیں ضرور مانگیے. مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مولا محتمیم مجلس، اہتمام کرنے والوں کی تمام دلی مرادوں کو پوری کرے، اور جتنے بھی حاضرین مجلس ہے اللہ سب کی دعائیں قبول کرے. یہ عزیزانو، میں مسلسل آپ حضرات کو روز ایک معجزہ سناتا ہوں. آج کی بھی مجلس میں آپ کو ایک معجزہ سناتا ہوں. آپ دیکھو تو صحیح، عزادار کا کتنا احترام ہے، ایک مولا کے چاہنے والے کا کتنا مقام ہے، ایک عزادار حسین کی کتنی عظمت اور حیثیت ہے. معجزہ حیدرآباد کا ہے. عزیزو، اس بز میں جتنے آتے ہیں نا، سب کا اپنا مقام ہے. اگر کوئی عزا خانے کی حفاظت کرتا ہے تو اس کی بھی عظمت ہے، کوئی فرش صاف کرتا ہے تو اس کی بھی عظمت ہے، کوئی تبرک تقسیم کرتا ہے تو اس کی بھی عظمت ہے، کوئی عزا خانہ آویزہ کرتا ہے تو اس کی بھی عظمت ہے، کوئی تعاون کرتا ہے تو اس کی بھی عظمت ہے، کوئی چپل مومنین کی سیدھی کرتا ہے تو اس کی بھی عظمت ہے، کوئی اگر مرثیے پڑھتا ہے تو اس کی بھی عظمت ہے، کوئی ذاکری کرتا ہے تو اس کی بھی عظمت ہے، کوئی حسین کا ماتم کرتا ہے تو اس کی بھی عظمت ہے، کوئی حسین کا نوحہ پڑھتا ہے تو اس کی بھی عظمت ہے. کوئی حسین کی دہلیز پہ ہر آنے والے کا اپنا ایک وقار ہے. اور کیجئے گا، میں یہیں سے مصائب پڑھ رہا ہوں اور یہ معجزہ سنا کہ آپ کو مصائب کے 2 فقرے پڑھتا ہوں. عزیزان گرامی، دیکھیں کیا عظمت ہے اہل بیت کے چاہنے والے. حیدرآباد کا بڑا مشہور معجزہ ہے، اور شہر حیدرآباد میں ایک نوجوان لڑکا تھا، متوسط طبقے کا لڑکا تھا، اور اس لڑکے کو اللہ نے آواز بڑی پیاری دی. ایسی آواز تھی کہ جب وہ نوحہ اپنے مولا کا پڑھتا تھا نا تو پورا مجمع زارو قطار روتا تھا. لوگ اس کی آواز میں درد اتنا تھا کہ اپنے منہ پہ تماچے مار مار کے روتے تھے. اس کی آواز میں درد ہی اتنا تھا. مگر عزاداروں کیا بتاؤں، نوحہ بھی کچھ ایسا ہی تھا. نوحے میں درد اتنا تھا کہ مطلع ہی سنتے ہی لوگ رونے لگتے تھے. میں مطلع پڑھوں، جب وہ نوجوان نوحہ پڑھتا تو لوگ زارو قطار روتے تھے. نوحے کا مطلع یہ تھا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، ارے مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی. عزیزان گرامی، جب وہ یہ نوحہ پڑھتا تھا مومنین زارو قطار روتے. حسین کی غربت کو یاد کرتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس یاد کرتے، بالی سکینہ کا تڑپنا یاد کرتے، اصغر کے سوکھے ہونٹ یاد کرتے. لوگ منہ پہ تماچے مار مار کے روتے. ادھر وہ نوحہ شروع کرتا، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، ارے مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی. یہ عزیزان گرامی، ایام غم میں مسلسل یہ نوحہ پڑھتا رہا. مگر عزیزو، متوسط گھرانے کا لڑکا تھا اور نوجوان یہ نوحہ خوار تھا، اور ایام غم چلے گئے تو اس کے یہاں اللہ نے ایک جوان بہن دی تھی، اس کی شادی پڑ گئی. مگر عزیزو، شادی میں کچھ پیسے کم پڑ گئے تو حیدرآباد شہر میں ایک رئیس شہر تھے، وہ
शहर के रईस के यहाँ आया, दफ्कुल बाब किया। रईस ने दरवाज़ा खटखटाया, देखा वो हुसैन का नौहे खान, वो मेरे मौला का नौहे खान आया है। तो क्या बात है? नौहे खान ने अर्ज़ की, भाई हमारी बहन की शादी है और कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, अगर मुनासिब समझे तो मुझे कुछ पैसे बतौर कर्ज दे दे ताकि शादी अच्छे से हो जाए। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं मुद्दत मुअय्यना पे आपको लाके आपकी अमानत दे दूंगा। भैया सुनना था। रईस शहर घर में गए, अंदर से लॉकर से पैसे निकाले और ला के नौजवान नौहे खान की झोली में रख दिया। नौहे खान ने शुक्रिया अदा किया और जाने लगा। जब जाने लगा तो शहर के रईस ने कहा ठहरो, तो नौजवान लरस गया। कहते देखो पैसे लेके तो जा रहे हो मगर हमें देने के लिए वापस ना आना। भैया सुनना था। नौजवान लरसा और लरस के कहता सुनिए, मैं मौला का जाकिर हूँ, मैं मौला का नौहे खान हूँ, लेकिन शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने जो आपसे वादा किया है ना उससे पहले आपके पैसे पहुँचा दूंगा। मैं बतौर मजबूरी बतौर कर्ज लेके जा रहा हूँ, मैं अपने वादे से भी पहले आपकी अमानत पहुँचा दूंगा। तो रईस शहर रोने लगे का तुम गलत समझ रहे हो, मैं सच में कहता हूँ मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। का क्यों? का इसलिए कि मेरी तुमसे बस एक वसीयत है। का क्या वसीयत है? पर रईस कहता है रो के भाई इतनी वसीयत है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पे आके यही नौहा पढ़ देना कि खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, अरे मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। अजीज़ान गिरामी, वो नौहे खान पैसा लेके चला गया, मगर अजीज़ान गिरामी बहन की शादी हो गई। कुछ मुद्दतों के बाद इसके कानों में खबर आई फला मकाम पे रईस शहर का इंतकाल हो गया और इसका दिल मलूल हो गया, कलेजा फटने लगा। ये घर में दौड़ता हुआ आया, अलमारी से इसने अपनी ब्याज उठाई और दौड़ता हुआ कब्रिस्तान की तरफ गया। हैदराबाद में आज भी वो जगह है दायरे मीर मोमिन, वहाँ लोग इस मर्द मोमिन का जनाजा दफन कर रहे थे कि नौहे खान दौड़ता हुआ आया और हाथ उठा के कहता अभी दफन न करना, अभी तख्ते न रखना। लोग ठहर गए। का क्या बात है? कि मुझे एक वसीयत है जो पूरी करना है। का क्या वसीयत है? का तख्ते हटाओ तो मैं पूरी करूं। लोगों ने कब्र से पटरे हटाए और तख्ते हटाए। तो एक मरतबा ये बंदा ब्यास को खोल के कब्र के सराने खड़ा हो गया। अब जो इसने मोहा पड़ा खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, अरे मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। ए आज़ादारों मोमिनीन सीना पीट पीट के रोने लगे। अब जो लोग रोए तो लोगों ने देखा कि मैयत की आंखों से अश्क हुसैन जा रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह, मैयत भी रो रही है, मैयत की आंखों से आंसू जारी है। आज़ादारों मौज़ा तो यही है कि जब मैयत रोई ना तो लोग डर गए, एक दूसरे को कोनियां मार के कहते कहीं हमसे गलती तो नहीं हुई, कहीं ये जिंदा तो नहीं थे, एक काम करो डॉक्टर को बुलाओ। चुनांचे डॉक्टर को बुलाया गया। लोगों ने बताया उस जमाने में जो डॉक्टर थे वो भी बड़े मशहूर डॉक्टर थे, डॉक्टर रड्डी। वो आए, उन्होंने चेकअप किया, बोले भाई ये मर चुका है। डॉक्टर ने कहा ये दुनिया से जा चुका है, ये जिंदा नहीं है। लोगों ने मोमिनीन ने कहा नहीं ये जिंदा है। कहा कैसे जिंदा है? कहा अभी ये ज़ारो कतार रो रहे थे, आप देखें इनका कफन भी आंसुओं से तर हो गया है। अभी ये ज़ारो कतार मेरे आका की गुर्बत सुन सुन के रो रहे थे। डॉक्टर ने कहा तुम्हें गलत फहमी हुई है, ये मर गए हैं। मोमिनीन कहते नहीं ये मरे नहीं, ये रो रहे थे इसलिए कि जैसे ही ये नौजवान हुसैन की गुर्बत का नोहा पड़ता है इनकी आंखों से अश्क हुसैनी जारी हो जाता है। डॉक्टर कहता जरा मेरे सामने नोहा पढ़वाओ। एक मरतबा वो नौजवान ब्याज लेके आगे बढ़ा, उसने ब्याज को खोला। अब जो हुसैन की गुर्बत का नोहा पढ़ा, खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, अरे मांगता रह गया अहमद का घराना पानी। अल्लाह ए आज़ादारों, जैसे अभी नोहा पड़ा था कि डॉक्टर ने देखा मैयत की आंखों से आंसू जारी है। लोगों ने पूछा डॉक्टर साहब अब तो आपने भी देख लिया, ये तो मैयत रो रही है। डॉक्टर फिर आगे बढ़ा, आन के उसने फिर चेकअप किया, बोला नहीं अब तो ये मर चुके हैं, ये मुकम्मल मर चुके हैं। तो फिर डॉक्टर साहब इतना बताइए कि ये रो क्यों रहे हैं? वो डॉक्टर ने भी रो के एक जुमला का भाई मेरे यहाँ मेडिकल साइंस पे इस बात का जवाब नहीं है, मगर मेरा दिल कहता है कि ये जो कुछ पढ़ा जा रहा है इस पढ़ने से, इसके पढ़े जाने से इस मरने वाले को इतना दिली लगाव है कि जब जब ये मुसीबतें पड़ता है इस
کا دل تڑپ جاتا ہے یہ حسین پہ رونے لگتا ہے. اے عزاداروں میں نے موعظہ پڑھا, ارے آج بھی بندہ ہے جب حسین کی غربت سنتے ہیں تو دل کھول کے روتے ہیں. اے عزاداروں تم ذاکر سے سنتے ہو تو روتے ہو, ارے آؤ میرے ساتھ میں تمہیں وہ منظر دکھاؤں کہ 70 قدم کے فاصلے پر ایک بہن کھڑی ہے, حسین کے گلے پہ شمر کا خنجر, زینب کی آواز, اے فصل ساتھ میرا خواجہ یاسبا تو کھڑا دیکھ رہا ہے, حسین سے بات ہوتے رہے, دل زینب یابا زینب فریاد کرتی رہی, سکینہ کی یتیمی کی رات آ گئی, سجاد یتیم ایام القلب منقلبون, انا للہ و انا الیہ راجعون. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما. میرے اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے, ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, ہم میں جو مقروض ہے ان کا غیب سے قرض ادا فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. میرے اللہ یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں بلند ہے انہیں اپنے علاوہ کسی غیر کا محتاج قرار نہ دے. بانیان مجلس, سامعین مجلس, حاضرین مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما. اے میرے اللہ دعاؤں میں یہی دعا, ہم میں جو حضرات بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا, جو برسر روزگار ہیں انہیں ترقی عطا فرما. میرے مولا اس وقت تیری بارگاہ میں جتنے بھی مومنین و مومنات اپنے دلوں میں جو بھی حاجات لے کے آئے ہیں, میرے اللہ عظمت حسین کا واسطہ, مجلس حسین کا واسطہ سب کی دعاؤں کو پوری فرما. اے میرے اللہ اس جہاں میں جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں سب کی جان, مال, عزت, آبرو, ناموس, خون, پردے کی حفاظت فرما. علماء حق, مراجع حق کا سایہ ہمارے سروں کو باقی رکھ, پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. پھر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ما